सपूत पंजाब दी धरती दे ओ नाम जिहड़े पंजाबी अदब दे लई मां बोली दे लई दिन रात अनथक मेहनत करते पे ने। ये साडी बड़ी खुशनसीबी है कि वो शख्सियात अज साडे दरम्यान मौजूद ने ते अपने अपने मखसूस और बड़े प्यारे अंदाज दे नाल पंजाबी पेश करनगे। ते पंजाब दी एक सकाफत कदीम सकाफत ये ढोल वाली पार्टी जिहड़े मेरे दोस्त बैठे ने इत्थे मैं उन्हां दी भी हौसला अफजाई करना। ते मेरा दोस्तां दे नाल सफ़र इत्थों तक सी। अगों इस बैठक के प्रोग्राम नूं अगे जारी उसारी रखण दे लई मेरे मोहतरम भाई अज सुबह तो बड़ी मेहनत करते पे ने। माशाअल्लाह अल्लाह नजरे बद तो महफूज रखे। खूबरू और बड़े ही रोशन चेहरे वाले भाई उमर खयाम साहब मैं उन्होंने दावत देना कि अज के प्रोग्राम नूं अगे वधाण दे लई वो तशरीफ फरमा होण। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहलों तो आसिफ भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने साडे इस फंक्शन में चार चंद लाए अपने लफ्ज़ां नाल अपनी शायरी नाल अपना फन का मुजाहरा किया। दूसरे नंबर ते मेरे दोस्त अजीज़ अकारब जितने भी एज आ मेहमान एज आ मेज़बान आए ने तमाम नूं दिल दियां थां गहराइयां तो खुश आमदीद कहने आ जी आयां नूं आखदे आ। बिलखसूस साडे मोहतरम बुजुर्ग राय मोहम्मद खान नासिर खल साहब किसी तारफ के मुहताज नहीं, इंटरनेशनल लैवल ते पाकिस्तान की पंजाबी जुबान की नुमाइंदगी करते तुहानूं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नज़र आएंगे। उन्हों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम सानू अनायत किया। उस तो बाद पंजाबी जुबान नूं लैके पंजाबी जुबान नूं विरसे नूं सकाफत नूं नाल लैके टुरे ने साडे वड्डे वीर पंजाबी लहर दे रूहे रवां जिन्हां दे फुट स्टैप्स नूं असीं फॉलो करदिआं होइआं यह स्टैप लिया कि पंजाबी जुबान दा नाम प्रनाम सानू भी जिन्ना असी हिस्सा डाल सकने हैं, चाहे आटे दे विच नमक दे बराबर ही सही, लेकिन असी भी थोड़ा जिहा अपना हिस्सा नाल निभाइए। उन्हां दे नाल चलो मोढे नाल मोढा ना सही ते कम से कम बैक एंड ते रह के कम से कम उन्होंने नाल लैके चल सकीए। साडे मोहतरम भाई नासिर ढिल्लों साहब पंजाबी लहर के प्रेजिडेंट ने, उन्होंने खुश आमदीद कहने आ। उन्होंने नाल जितनियां भी हस्तियां भाई अहमद रज़ा पंजाबी बैठे ने, बाबा जी आए ने, जवार विरक साहब आए ने, साडे शेखपुरे की आन जान पहचान ने, और साडे दूसरे सारे मेहमान इंशाल्लाह एक थोड़ा सरप्राइज पैकेज भी तुहाडे वास्ते एंड दे आ, ये भी इंशाल्लाह एक तुहानू दावतनामा दे के जाणगे ते थोड़ा दिल दीयां धड़कनां नूं थाम के रखना है ताकि इन्हां नालों जो भी तुहानू सद्दा आवे उहदे ते भी लाजमी शिरकत करनी है। ते इस प्रोग्राम नूं अगे वधांदियां होइआं मैं अपनी जिहड़ी कि खुश आमदीद जी आयां नूं आखिआ जिस पार्टी ने साडी ढोलीए भाई जेडे ने साडे इस पंजाब के कल्चर का हिस्सा ने, मैं उन्होंने अगे गुजारिश करांगा कि अपनी परफॉर्मेंस पेश करने वास्ते स्टेज पर तशरीफ ले आन। कोई फंक्शन होवे शादी का, कोई मेला होवे, किते लोगों को सद्दा देना होवे, ईवन के रमज़ान दे विच जेडे सहरी वास्ते भी लोग इस चीज़ मीडियम यूज़ करते हैं, इनू इस्तेमाल करते हैं। तो असी जिहड़ा है ना वो ढोलियां अगे गुजारिश करांगे कि अपनी सकाफत का प्रचार करदिआं होइआं अपने फन का मुजाहरा करो। तुसी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, साडे मेहमानों नूं जी आयां नूं आखिआ है, लेकिन फिर भी एक विरसे सकाफत नूं महफूज रखने वास्ते प्रिजर्व रखने वास्ते असी गुजारिश करने कि तुसी स्टेज ते अपनी परफॉर्मेंस नाल तमाम शायकीन नूं अपने फन का मुजाहरा करके दिखाओ। शुक्रिया।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ,
ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀ ਆ ਨੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਓਵਰ ਟੂ ਮੁਦੱਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਚੱਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਵਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਖਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਚੁੱਪ ਚਾਣ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਈਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਓਪਰਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਡਾ ਪਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪਦ ਫਾਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਵਈਏ, ਕੋਈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਸੀਪੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲੀਂਦੇ ਪੈਣਾ ਪਿਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਅੰਗ ਬਵੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਆਪਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ 10 ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਡਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਣ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟ ਆਵੇ, ਸੱਜਣ ਜੋ ਸਾਧ ਮਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਹਟ ਆਵੇ। ਮਸਲਾ ਇੰਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ,
ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੁਝਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੇਲ ਸਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਖਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਸਟੀਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੰਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰ ਸੜਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਭਾਂਬੜ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤੇਲ ਉਤੇਰੇ ਹੀ ਜਾਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਭੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਾਲੇ ਚ ਹੋਵੇ ਰੱਸਾ ਤੇ ਮੁੜ ਭਲਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਮੁੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਏ ਤੇ। ਜੇ ਰੱਸਾ ਗਾਲੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਭੋਏ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਮੁੜ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਫਾਇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰਸੋਂ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰ ਲਵਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਣ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਦਬਖਤੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵਾਹ ਵੈਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਗੱਤਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ 16ਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਟਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ, ਜੋ ਇਹਤਰਾਮ, ਜੋ ਵਕਤ, ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੁੜ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਉਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਡੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੋਚਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਆ ਮੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੋੜਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਭੈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਈ ਦੋਸਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਾਹ ਵੈਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬੜਾ ਧਰਾਓ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਰਾਵੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗੈਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ, ਨਾ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਨਾ ਬਾਲਾਂ, ਨਾ ਨੋਹਾਂ, ਨਾ ਧੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰ ਕੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਵਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੂਏ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੁਲਵਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਕਰਮ ਕਰੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਬਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਂਝ ਇਕਲੌਤੀ ਨਜ਼ਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸਲੂਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿੰਜੋ ਕੇ। ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਮਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿੰਜੋ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੜਮੀਏ ਪਰਮ ਪਰੀਤੜੇ ਨੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੇਸ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਈ ਮੱਥੇ ਆਪਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂਓ ਉੱਗ ਕੇ ਫਲਦੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ, ਖੋ ਮੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗਕੜਾਂ ਨੀ। ਨਹੀਂਓ ਉੱਗ ਕੇ ਫਲਦੀਆਂ ਡਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ, ਖੋ ਮੋਹ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗਕੜਾਂ ਨੀ। ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੇਤ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ, ਕਦੀ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਖਤ ਕਿਸੇ। ਕਿਸੇ ਲਾਂਤ ਰੁੱਟੀ ਦੇ ਝੂਟੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਂਤ ਰੁੱਟੀ ਦੇ ਝੂਟੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂਓ ਮਾਣਿਆ ਕਦੀ ਹੁਲਾਰ ਪੂਰਾ, ਨਹੀਂਓ ਧੁਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂਓ ਜੰਮਦੇ ਪਿਓ ਸਦੀਮਦੇ ਨੀ। ਮੂੰਹ ਘੱਤ ਕੇ ਗਲ, ਮੂੰਹ ਘੱਤ ਕੇ ਗਲਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ। ਝੱਟ ਭੈੜੀਏ ਵੇਖ ਨੀ, ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕੋਆਂ ਕਾਫਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜੇ ਦਿਸ ਪਵੀ, ਦਿਸ ਪਵੀ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਥੜੇ ਆਪਦੇ ਤੇ, ਲਿਖ ਛੱਡੀ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਆਪ ਆਪਦਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ। बोलियां एक दो कि गड्डी टुरी है, गड्डी टुरी है या टुर पिया स्टेशन? गड्डी टुरी है या टुर पिया स्टेशन? मैं खड़ा खड़ा डोलदा पिया ते गड्डी टुर पई सुनेया दे के ओ जिहड़ी कूक मारदी। गड्डी टुर पई सुनेया दे के विछोड़ा कुंजो आपो आपदा। ते एक बोली अपनी मां बोली ते इंदे नाल इंदी खातर जिन्ना जिन्ना कुर्बानियां दित्तियां, जेड़े कुर्बानियां देंदे पे ने हैं उन्हां वास्ते अहमद रज़ा जरा गौर करी के मिठा रो नालों माया जे ना हुंदा, जेड़े औखे हुंदे ने इहदे वास्ते मिठा रो नालों माया जे ना हुंदा, वेलणे चुमोए लगदे। बाबा जी एक मिनट जरा स्टेज दे आ जाए। मैं ना बुलावा चाहांगा सर जी जफर इकबाल कंबोज साहब नूं ते अपने वालिद साहब मुहम्मद नवाज चौधरी साहब नूं। एक मिनट जरा स्टेज ते आओ। साडी ना पंजाब दी एक रीत है कि जो मेहमान साडे कोल आंदे ने ते असीं उन्हां नूं तोहफा तोहैफ दे के जिहड़ा भेजने आ। एक मिनट जरा स्टेज ते आओ ते बाबा जी दे आउण वास्ते उन्हां दी शुक्रगुजारी वास्ते जिहड़ा ना असीं उन्हां नूं एक तोहफा दे के भेजना। बाबा जी वास्ते बहुत सारिया गल्लां जिहड़ियां ने वो मैं इस तो नहीं कीतियां हैं कि फिर वो ना लफज खुशामद आ जांदे ने, लेकिन अज दे दौर दे विच जे किसे बंदे ने ये वेखना होवे कि मां बोली नाल मुहब्बत जे तुसी करो या मां बोली दी खिदमत करो ते तुहानू किन्नी इज्जत मिलदी है, ते ओ तुहाडे सामने बाबा जी मौजूद। मां नू ये नहीं कहंदी कि तू ये जहल वाली जुबान बोल रहे हैं। इस काम दे विच पाकिस्तान दे विच सब तो वड्डी काविश साडे अगले मेहमान दी है, लेकिन उस तो पहले एक गुजारिश जिहड़ी है एक शेर दी सूरत दे विच तुहाडे सामने मैं रखनी है। ये मेरी अपनी अंदर दी अग है, ये मेरा समझ लो कि अपने अंदर दे अल्फाज ने जिहड़े मैं तुहानू दसने ने। मैं चाहना जरूर हाँ बाबा जी राय मुहम्मद खान नासर खल साहब कोल असीं उन्हां दे डेरे ते गए सां ते मैनूं उन्हां दी गल बड़ी चंगी तरह याद है। उन्हां कहा सी पुत्रा जिद्दों जमीन उत्ते टुरांगे फिर राह बनेगा। ते मैं बाबा जी नाल वादा करके आया सां कि बाबा जी असी टुर पे हुण ते इंशाअल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल राह भी बनावांगे। राह दे उत्ते साडे नाल जेहड़े टुरदे ने उन्हां नाल टुरांगे भी ते सीना तान के टुरांगे। पंडाल दे विच बैठे हुए जिन्ने भी साडे पंजाबी भरा ने वो एक गल महसूस कर सकते हैं कि असी पंजाब दे दिल लाहौर तो थोड़ी दूर शेखूपुरा दे विच बैठे हैं ते असी ओपन परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन चंद बंदे वो भी बाबा जी की गल वांगू चुप मीट के बैठे हुए हैं कि पता नहीं इत्थे कोई ना कोई अजीब गल हो रही है या साड़ियां गल्लां उन्हां नूं समझ नहीं आ रही हैं। असी ज़ुहैब जफर कंबोज साहब मेरे छोटे भाई ने उन्होंने असी एक सफ़र शुरू किया सी कि मेरा पुत्र पंजाबी क्यों नहीं बोलता है। उन्होंने ही अगे लैके टुरे हाँ तो यह अल्फाज जिहड़े मैं एक शेर दे विच दसना वा कि मैं उमरां दी खट्टी सारी तेरे नावे लाईए पुत्रा, बस तू किसे दा हक ना खावी, यही एक दुहाई है पुत्रा। आकब रोजी रब दे हाथे
इलम ते एक रुशनाई है पुत्रा, आकब रोजी रब दे हाथे। इलम ते एक रुशनाई है पुत्रा, ओ जग दी सब तो वड्डी डिग्री बंदे दी बंदियाई है पुत्रा, बंदे दी बंदियाई है पुत्रा। पाकिस्तान दे विच रहंदियां होया पाकिस्तान तो बाहर जिथे पंजाबी सकाफत मां बोली दी गल होवे ते हर जगह ते सानू एक चेहरा मिलदा है ते ये खराजे तहसीन है उन्हां नू। ते मैं ना बहुत ज़्यादा अल्फाज इस तो नहीं यूज़ करता तारीफ वास्ते कि वो फिर ना बंदे नूं लगता है कि बंदा खुशामद कर रहा, लेकिन मैं गुजारिश करांगा अपने वड्डे वीर जनाब अहमद पंजाबी साहब अगे कि जनाब एक मिनट जरा स्टेज ते आओ ते साडे इत्थे इकट्ठे होने का मकसद सानूं लाजमी दसो। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਮਿੰਟ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੁਕਾਵਣਾ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैं उत्थे बैठा सोचता पिया सी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕੋਈ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਪਾਇਆ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਛਲੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 17 ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਆ ਗਈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ PhD ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MPhil ਵੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਟਡ ਬੂਟਡ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈ ਲਿਖਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਆਈ ਸਾਰੀ ਲਿਖਵਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਮੰਦਿਆਈ ਲਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਨਾ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਸੂਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਸ਼ੇਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਸਮਝੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ 1870 ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਿਸ ਕੌਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੜੱਪਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾਰਾ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਦੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਰੀਤ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰ ਇੱਕ ਬਣਾਵਣ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮਾਰ ਵਟਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦਰ ਸ਼ਨਾਸ ਸੁਖਨ ਦੇ। ਅਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਕੌਣ ਕਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਸੁਣਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਉਤਲਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪੁਣਦਾ। ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਣਨੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਣੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਆ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਹਨ। ਸੋ ਬੋਲੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾਣਾ ਹੈ। ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਐਮਐਨਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ? ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਲਾ ਲਏ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੈਲਾਬ ਆਸਣ ਅਸੀਂ ਮਰਸਾਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਸਣ NGO ਸੈਕਟਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਸੂਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲਾਈਏ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਚੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾਹੇ ਰਾਸਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਨਾਬ ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਚੂँकि ਮੈਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬੁਝਣੀ ਕੋਨੀ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣੀ। ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਤੇ ਸਿਖਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ख्वाजा गुलाम फरीद बाबा गुलाम फरीद साढ़े इन्ने सूफी शोरा उन्हां दी खिदमात इन्हां चीज़ां नूं असी ब्रांडिंग लैके आईए। बाकी जिहड़ा साडा पंजाबी नौजवान है उन्होंने दसीए कि अगर तुसी स्कूलों कॉलेजां दे विच लाजमी मजमून के तौर पर पंजाबी पढ़ते हो तो अज
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਡਰਾਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ PTV ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ 'ਚ ਉਤਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਐਸਐਨ ਅਬਾਸ ਫਫਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਐਨ ਅਬਾਸ ਫਫਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਹਸਨ ਅਬਾਸ ਫਫਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਰੀਕਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਰਦੂ, तो वो ही इनू खाई जाती है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਹਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਹਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਵਹਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ
ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਦਨਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਹਾਂ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲਿhin ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਹਾਂ ਨੇਕ ਔਰ ਸਾਲਿhin ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆਰਿਫੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੋ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਭੇਤੰਦਰ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੂੰ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੀ ਖੀਰ ਪਕਾ ਮਮਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਡੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਨ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਜੂ ਚ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਜੂ ਚ ਅਦਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐ ਸਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਟਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾਹੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਸਪੂਤ ਨੇ। ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਟਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਨ ਆਫ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਮੋਹਸਨ ਸੁਹੇਲ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਲਾਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਲੱਭੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੋਲਣ ਲੋਕ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਨ ਵੀ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਨ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰਚ ਛੜੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ, 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਦ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣੋਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਣਾ,
ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਉਹਦਾ ਵਸੇਬ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਐਨ ਅਬਾਸ ਫਫੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਮਤ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹ HSN ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ खुश आमदीद कहना और शुक्रिया अदा करना कि तुसी सारे अज इस महफिल विच शामिल होए। राय साहब ने बाबे वारिस शाह साहब तो शुरू किया है, चलो मैं बाबा फरीद साहब दे कुछ बोल बोलांगा। बाबा जी कहते ने वेख फरीदा मिट्टी कुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी कुल्ली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, मिट्टी हसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। बाबा जी कहते ने ना कर बंदिया तेरी मेरी, ना है तेरी ना है मेरी, चार दिनां दा मेला है दुनिया, फिर अखीर मिट्टी दी टेरी। मैं एक हड्ड बीती तुहाडे नाल शेयर करांगा। असी ईरान ज़ियारत वास्ते चले गए, उत्थे मैं पंजाबी ते फारसी दी जंग वेखी, लड़ाई वेखी। असी अखत करवाने वास्ते एक हमाम ते बैठे सां ते साडे तो पहले साडा एक पंजाबी भरा हाफजाबाद तो तलक रखने वाला, बड़ी पंजाबी जटकी जी बोली, सीधा जिहा बंदा, वो साडे तो पहले बैठा सी, अपना उस काम कराया, उठिया, पैसे देन लगा ते जिहड़ा काम करन वाला सी, जिहड़ा नाई सी, वो फारसी सी, ईरानी सी। इस 500 का नोट कढ़िया ते ओनू दिता। उस अगों फारसी च आख्या भी ये मैं नहीं लेंदा, ये मैं ईरानी करंसी लेना। ओनू इस गल की समझ ना लगे भी ये मैं अगे करना ते ये फड़दा नहीं, ये लेंदा नहीं। वो अगों पंजाबी च आखे भी थोड़े नहीं, वो आखे भी इंज करके भी ये नहीं लेंदा। वो समझदा सी पिया भी ये थोड़े ने ते उधर करंसी दा रौला सी। उस जेब विच 500 पाया ते 1000 कढ़िया ते अगे कीता। उस आख्या भी ये भी नहीं। फिर मैं कोई थोड़ी जी रलवी बोली कढ़ी ते मैं आख्या भी वो आंदा है ये करंसी नहीं, वो दूजी। उस खैर आख्या मेरे को कोई नहीं। मैं आख्या ये चोखे 1000 चोखा ही, 500 भी चोखा है। वो आंदा है दे पर मैनू ईरानी दे। अखीर खैर वो मैं स्वाद लैन लग पिया उन्हां दोवां दा, वो लगे लुगे रह। अखीर बड़ी स्वादी जी जुबान च ना उस आख्या 60 के ना ते आप बाहर टुर गया, आंदा भैया आपे बना ले।
ਅਖੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਰ, ਸਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾ ਚਲੋ ਮਹਿਮਾਨ ਜੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟਵਾਂ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰਤੇ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਾਈ ਕਰ, ਜੱਜ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਵਾਈ ਕਰ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਬਈ ਉਹ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਘੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਾ ਸਾਂਭ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰ ਸੈयद ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾਓ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਓ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਰਦੂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂ 73 ਤੇ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ? ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਉਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਵਸਲਾਮ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸਨ ਅਬਾਸ ਫਫਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਜੋ ਵਿਗੜਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੀਹਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਹਿਕੀਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਹਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨਾਸਰ ਖਰਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਅਰਸਾ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਕਫ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਬੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਚੱਲੋਗੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੋਏ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਭੋਏ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੇ ਉਦਣ ਇਹ ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਪੂਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਮ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 900 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰੋਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਉੱਧਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਜਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे दोस्तों ਨੂੰ बहुत शुक्रिया, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ बहुत ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਿਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਇਦੇ ਖੋਏ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੀਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜਾਹਿਲ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਕਰਾਮ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਧੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼, KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ਤੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਲੋਚੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸਮਝਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਟਾਫ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਸਫਰਨੋਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਿਲਾਕ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲਿਖਾਰੀ, ਜਰਨਲਿਸਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਓ ਜੁੜੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਏਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੌਰੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਿਸਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 2000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚੀ, ਬਲਕਿ 2000 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ,
ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਗੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਣਕ 3200 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਡਾ ਖਾਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਮੁਦੱਸਰ ਨਵਾਜ਼ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਉਮਰ ਖਿਆਮ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜ਼ੇਜ਼ੋਹਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਥੋੜੇ